ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੀਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? What is the creation and who is the creator? पंजाबी तो आप समझ गए होने तो इंग्लिश भी ऐसे समझाता। What is the creation and who is the creator? To repeat myself. Okay, so like I said before introduction that Japji Sahib, if you guys all read it, and please do yourself a favor and me for being a Gursikh to just nothing but preach and tell you. So go ahead and gain this knowledge on yourself. Read Japji Sahib, you will understand everything that's happening around you today. But if you really want to understand, if you want to ask Maharaj Ji in just one pauri, he says asankh nav asankh thav, मतलब कि अनेका ही नाम ने ते अनेका ही थावां ने आप सब जानते हो क्यों जी? मतलब countless name, countless places. That's what Guru Nanak Dev Ji is telling us. And he says agam agam sankh lo asankh kahe sir par hoye. He's saying कि इन्हां दे बारे सोचना भी कि किन्ना कुछ है कि सारियां बारे वरी करना इस सिर ते भार लेना है। ये मतलब कि it's just headache to think about all these things that I want to gain knowledge on everything. So what's our mission here? साडा एक मकसद की है गुरमत दे मुताबिक कि दुनिया की है ते रब की है। जो सवाल है इदा ही आंसर होएगा। तो इदा ही उन्होंने अगले ही समझा रहे ने सेम ही पौड़ी ते कंटिन्यू करके कहंदे अखरी नाम अखरी सा लाहा कि मतलब कि from the word comes the naam, from the word comes your praise. You know, your praise is towards your Hari, your Ram, your Krishan, whoever you think of that one as, you know. So अखरी नाम अखरी सा अल्लाह, अखरां विचों ही उदा थानू नाम मिलेगा क्योंकि शब्द ताही गुरु है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ताही गुरु बने, शब्द गुरु बने। दसा जामिया शरीर का जो सच एक वंडिया गया थानू असीं पहलियां वीडियो च दस्सिया गया कि गुरु किद्दां शुरू होया, सारे मतलब कि सारा प्रोसैस किवें शुरू होया अज शायद ना समझा सकीए। इदां ही अखर ते कह लो शब्द गुरु बनिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु बने ताकि असीं बंदे दे शरीर नाल ना ये ना सोची कि उहदे शरीर दे कोल जाके उहदे पैरी हथ ला के तर जावांगे या $500 दे के या लंगर करा के तर जावांगे। इदां गल नहीं बनदी। इस करके गुरमत कुछ होर समझा रही है। गुरमत कहंदी अखरी नाम अखरी सा लाहा, एक इंडिविजुअल वर्क की गल हो रही है कि अखरां विच ही नाम है ते अखरां विचों ही उहनूं सलाउणा है। अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरां विच ही नॉलेज है। From the words comes the knowledge, you know. From the words you can sing his praises, whatever you want to do, you know. So his blessings, however you want to say. अखरी ज्ञान गीत गुण गाओ, उहदे गुण गाओ जिद्दां मर्जी, उहदे गीत गाओ, हरि दे गीत गाओ। पर अखरी लिखण बोलण बाण लिखना सब कुछ अखरां दी एक खेड़ है। महाराज समझा रहे ने जदों ये दिमाग विच पा लाओगे उदां ही एक अखर जो बनया है हरि दा नाम है उही ही हमेशा अपने साडे मन विच रहेगा। अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण। इत्थे कहंदे जिहड़ा ये अखरां दा ये भी सब from the word comes destiny written on one's forehead, you know. That's what Guru is saying कि जिहड़ी एक अखरां विचों ही एक थोड़े जिहड़े अपना मत्थे ते लेख लिखे हैं जो ये उदां ही सारी एक प्रिपरेशन साडे लई होई है। पर महाराज कहंदे ने हुण सुनो कि रब की है, ये दस दिता हुण कि क्रिएशन की है, असी किद्दां उहदे बारे जानना है, अखरां विचों किद्दां उहनूं फरोलना है। हुण ओह कहंदे ने कि उहदी पावर की है रब दी, ये सुन लो कि असी सारे तां क्रिएशन विच आ गए एक बन के। ते महाराज कहंदे रब च अगे जा कहंदे जिन ये लिखे, जिन ये सारा कुछ लिखिया है, ये अखर सारी प्रैपरेशन साडे तो जिन्हें भी कराई है, कहंदे सारी साजना साडे मनुखा तो कराई है, जीवा तो। कहंदे जिन ये लिखे तिस सिर ना है, जिहड़ा ये साडे मत्थियां ते लेख है, कहंदे ये उसदे सिर ते नहीं है। क्यों जी समझ रहे हो ना? कहंदे जेड़ा ये साडे सिरां ते लेख अगे दस्सिया कि क्यों जी अगे समझा अखरा सिर संजोग वखाण। पर कहंदे जिन ये लिखे तिस सिर ना है, ये उहदे सिर ते नहीं है। जिव फुरमाए तिव तिव पाए, जिद्दां ओह अपना चला रहा है उदां ही असीं चल रहे हाँ। समझिया करो ना।
ਨੱਕ, ਨੱਥ, ਖਸਮ, ਹੱਥ, ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। Without your name there is no place at all, anywhere, whatever you say. So try to understand this. ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ, ਔਰ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲੇਸ ਹੈ, whatever, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, the guru that taught us all this that we just learned in the last question and from the answer according to Gurmat. So we should have some, what do you say, trust towards our guru. You understand now? You understand the guru that is teaching you, that from where you preach, have trust in that guru. And that same, the 10th form of the guru, carrying the same truth he had, ਉਹੀ ਸੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ ਕਾਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਤੇ ਵੰਡੋ ਵੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ
ਵਧਦੋ ਜਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਤਾ ਰਾਜੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾਂ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੋ ਸੋ ਤੋਲੀ, ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ them up, you can read them, so try to read ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।